വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിഫറൻസിയേഷനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ്, കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ നമുക്കിനി അടുത്ത എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെ കാണാം എന്ന് നോക്കാം. So, how to find the derivatives of exponential function and logarithmic function. Before that, namukku nokkam what is an exponential function. The function defined as y is equal to b raised to x with the base b greater than 1 is called exponential function. Ingane b raised to x alla b, that is what we call as base. A base greater than 1 aayittulla function and what we call as exponential function. If the base is e, then we call it as natural exponential function. Base 10 ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ common exponential function. So ഇതിന്റെ derivative, that is y is equal to e raised to x. This is the natural exponential function. So derivative of e raised to x is e raised to x itself. നമുക്കറിയാം d by dx of e raised to x is e raised to x. Exponential function very important natural exponential function, that is e raised to x. E raised to x ന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്ര ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാലും it won't change. That is d by dx of e raised to x is e raised to x. That is the property of natural exponential function. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് logarithmic function. So logarithmic function, it is defined as let b be a positive number such that b greater than 1. Then we say logarithm of a to base b is x if b raised to x is equal to a, and it is denoted by log a to the base b equal to x if b raised to x is equal to a. Logarithmic function എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? If the base is 10 we call it as common logarithm, and if the base is e we call it as natural logarithm. പിന്നെ some basic properties of logarithm. Log a log mn to the base a is equal to multiplication changes to addition, log m to the base a plus log n to the base a. അതുപോലെ division changes to subtraction. Then log m raised to n to the base a is equal to n log m to the base a. Then e raised to log x is equal to x. Then log x to the base a is equal to log x by log a. Actually this logarithm is a tool. നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഒരു ടൂൾ ആണെന്ന് പറയും പോലെ ലോഗരിതം ഇസ് ഓൾസോ എ ടൂൾ ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ്. അതായത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ദിസ് ലോഗരിതം. ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ലോഗരിതത്തിലേക്ക് എന്തായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അഡീഷൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആക്കാം. അതുപോലെ ദിസ് ഡിവിഷൻ എന്നുള്ളത് ലോഗരിതത്തിലേക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആക്കാം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ലോഗരിതം ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാൽക്കുലേഷൻസ് ഈസി ആക്കാം. സോ ലോഗരിതം ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ടൂൾ ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഇനി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് ഇസ് 1/x. നമ്മൾ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് ഇസ് 1/x ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഇ റേസ് ടു x. സോ ഇനി അത് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോക്കാം. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. y is equal to e raised to x cube. So we want to find its derivative. E raised to x cube, we know e raised to x is e raised to x itself. So dy by dx of e raised to x cube is e raised to x cube. Then here a composite function pole, then we want to x cube. X cube is its derivative is 3x square. So our final answer is 3x square e raised to x cube. അതുപോലെ y is equal to log cos e raised to x. We know log x is 1/x. So derivative of this 1 cos e raised to x. Then we want to differentiate this cos e raised to x. That is minus sin e raised to x. Again one more function there, e raised to x. Its derivative is e raised to x. So minus e raised to x sin e raised to x by cos e raised to x, which is equal to minus e raised to x tan e raised to x. ഇതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ വേറെ സംടൈംസ് പ്രോബ്ലം വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്, ഫംഗ്ഷൻ റേസ് ടു ഫംഗ്ഷൻ.
അല്ലെ ഫംഗ്ഷൻ റേസ് ടു എ വേരിയബിൾ, അല്ലെ ഫംഗ്ഷൻ റേസ് ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ്, അങ്ങനെയുള്ള വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോഗരിതം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് തരും, കുറെ സം മോർ ഫങ്ഷൻസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്മ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോഴും നമുക്ക് ലോഗരിതം ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ നോക്കാം. A function having power which is a variable or numeric value or a constant and cannot differentiate by any of the previous method, then we can use this logarithmic differentiation. അതുപോലെ a function having product or division of two or more than two functions, that time also we can use the properties of logarithm and we can differentiate using logarithm. അതിന് examples നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ റേസ് ടു ഫംഗ്ഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഹാവിങ് പവർ വിച്ച് ഇസ് എ വേരിയബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തന്നെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവാം, അങ്ങനെയുള്ള ഹൗ ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്. അത് നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ പഠിച്ച മെത്തേഡുകളൊന്നും പറ്റില്ല, അപ്പൊ അവിടെ വേറെ തന്നെ ഒരു രീതി, അത് ലോഗരിതം യൂസ് ചെയ്താണ്. അതെങ്ങനെയെന്ന് എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം. അതിന് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ്, ഹിയർ ദ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ question is y is equal to a raised to x, where a is a constant. അതായത് a raised to x, a constant raised to x, ഇതാണ് ഒരു ടൈപ്പ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എ ഫംഗ്ഷൻ ഹാവിങ് പവർ എന്താ വേരിയബിൾ ആവാം, ഫംഗ്ഷൻ ആവാം, ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആവാം. അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അവിടെ a raised to x, it's constant, a is a constant raised to x, constant is a function ആണ്. So 2 raised to x, അങ്ങനെയെല്ലാം വരുമ്പോൾ എ റേസ് ടു എക്സ്, ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും ആവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഹൗ ടു എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ലോഗരിതം ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. ആദ്യം ഗിവൺ ഇക്വേഷന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ലോഗരിതം എടുക്കുക. അപ്പൊ ദിസ് വിൽ ചേഞ്ചസ് ടു ലോഗ് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എ റേസ് ടു എക്സ്. ഇനി ബൈ യൂസിങ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ലോഗ് എ റേസ് ടു എക്സ് ഇസ് എക്സ് ലോഗ് എ, അപ്പൊ ലോഗ് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലോഗ് എ. നൗ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ്സ്. Log y with respect to x, that will become 1 by y dy by dx is equal to x log a. Log a is a constant, derivative of x is 1, so 1 by y dy by x is equal to dy by dx is equal to log a. From that dy by dx is equal to, നമുക്ക് dy by dx derivative ആണ്, dy by dx is equal to y log a. Now what is our y is equal to a raised to x log a. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് റേസ് ടു വേരിയബിൾ അല്ലെ. അപ്പോൾ എ റേസ് ടു എക്സ്, അതിന് എന്ത് ചെയ്തു, ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് വൈ ആൻഡ് take logarithm on both sides. After that apply property of logarithm, then differentiate both sides with respect to x. ഇതാണ് വേ. ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. y is equal to sin x raised to log x, a function raised to function. Sin x ഒരു trigonometric function, log x a logarithmic function. That time also first step is take both sides log എടുക്കുക. അപ്പോൾ that log y is equal to log sin x raised to log x. Then apply the property of logarithm. Log x raised to m is equal to m log x. അതാണ് ഇവിടെ power is so log x log sin x. Now differentiate both sides with respect to x. Log y 1 by y dy by dx equal to, ഇവിടെ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ലോഗ് എക്സ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ലോഗ് സൈൻ എക്സ് വേറെ ഫംഗ്ഷൻ. സോ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ. ദാറ്റ് ഇസ് യു വി ദ ഹോൾ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഡാഷ് വി പ്ലസ് യു വി ഡാഷ്. അപ്പോൾ ലോഗ് എക്സിന്റെ ലോഗ് എക്സ് ഇസ് യു ആൻഡ് ലോഗ് സൈൻ എക്സ് ഇസ് വി. സോ യു ഡാഷ് ലോഗ് എക്സിന്റെ 1 by x, യു ഡാഷ് വി ലോഗ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് യു വി ഡാഷ് ലോഗ് എക്സ് ഇൻറ്റു ലോഗ് സൈൻ എക്സ് ഇസ് അവർ വി, അതിന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ log x is 1 by x. അപ്പോൾ log sin x is 1 by sin x. Then here sin x is also there. So derivative of sin x is cos x. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 by y dy by dx is equal to log sin x by x plus ഇവിടെ cos x by sin x, we can write it as cot x log sin x. So dy by dx is equal to ഈ y അപ്പുറം പോകും, y into the other thing in bracket. ഇവിടെ ഒരിക്കലും നിർത്തരുത്. y എന്താണ് നമ്മുടെ y, അത് എപ്പോഴും മറന്നു എന്നൊരു കാര്യമാണ്. ആ y തിരിച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വേണം ഫൈനൽ ആൻസർ നിർത്താൻ വേണ്ടി, ഇല്ലെങ്കിൽ യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് ഫുൾ മാർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ y എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് നിർത്തരുത്. യു ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് y there. വാട്ട് ഈസ് അവർ y? sin x
raised to log x into log sin x by x plus cot x log x. This is the derivative of the given function. ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് നോക്കാം. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, find dy by dx if y raised to x plus x raised to y plus x raised to x is equal to a raised to b. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്പാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ചോദിക്കാം. What you have to do is take y raised to x as u, x raised to y as v, or x raised to x as w, any other variable other than xy. ഇവിടെയുള്ള വേരിയബിൾ ഒഴിച്ച് വേറെ ഏതെങ്കിലും വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ യു വി ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് എടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായി മാറി? യു പ്ലസ് വി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു ബി. നൗ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു ബി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, സോ 0. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ്. നമുക്ക് യു എന്താണെന്ന് അറിയാം. അതുപോലെ ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ദെൻ ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ റേസ് ടു എക്സ്, ഫംഗ്ഷൻ റേസ് ടു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, സോ വി വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ലോഗ്. അപ്പോൾ ലോഗ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് വൈ റേസ് ടു എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലോഗ് വൈ. ദെൻ differentiating with respect to x, 1 by u du by dx is equal to x and log y, uv form product rule. So u dash x in the derivative 1 log y plus x into derivative of log y 1 by y dy by dx. A simplified we will get the value of du by dx as തിരിച്ചു വരണം y raised to x into log y plus x by y dy by dx. The same way നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം? dv by dx and dw by dx. So now we take v is equal to x raised to y, so log v, that is also of the form function raised to function, so taking log on both sides, log v is equal to log x raised to y, then log v is equal to, by applying the property of logarithm, y log x. Now differentiating both sides with respect to x, that is 1 by v dv by dx is equal to d. Here again product rule, u is y and log x is v, so dy by dx into log x plus y into log x, its derivative is 1 by x, so dv by dx is equal to, transposing this v to the other side, so v into dy by dx log x plus y by x. So after that substitute the value or just give the value of v, that is x raised to y into dy by dx log x plus y by x. Now take w equal to x raised to x, that is also of the form function raised to function, so take log on both sides, log w is equal to log x raised to x, that is log w is equal to x log x, then differentiating both sides with respect to x, 1 by w into dw by dx is equal to log x plus x into 1 by x. ഇവിടെ x log x product rule, x u v log x, so x in the derivative 1, so log x plus x into derivative of log x, that is 1 by x. Now dw by dx is equal to w into log x plus 1. So dw by dx is equal to x raised to x log x plus 1. W nu തിരിച്ച് substitute ചെയ്യണം. Now we got the value of du by dx, dv by dx and dw by dx. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ എല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം du by dx plus dv by dx plus dw by dx is equal to 0 എന്നതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. Just giving the value of du by dx, dv by dx and dw by dx equal to 0. Now our question is dy by dx. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് dy by dx ആയിട്ടുള്ള dy by dx ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ എന്ത് ചെയ്യാം? dy by dx എല്ലാം ഒരു സൈഡിലും മറ്റുള്ള ടേംസ് എല്ലാം അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് dy by dx കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് dy by dx ടേംസ് എല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി ഫ്രം ദാറ്റ് dy by dx is equal to ഈ ടേമിന് 3 ടേമിന് മൈനസ് പുറത്തെടുത്തു, ബാക്കിയുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ്. This is the way to find the derivative of the given question. അപ്പോൾ sum of two or more functions, അത് ഫംഗ്ഷൻ റേസ് ടു ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? യുവും വിയുമായി കൊടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ വാല്യൂ അവിടെ കൊടുത്ത് ദെൻ ഫൈൻഡ് dy by dx. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്പാണ്. ഇതുപോലത്തെ ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, സോ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. വേറൊരു ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു, a function having product or division of two or more than two functions ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. y is equal to square root of
x minus 3 into x square plus 4 by 3x square plus 4x plus 5. നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ്. ആദ്യം റൂട്ടിൻ്റെത്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, പിന്നെ ഡിവിഷൻ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ലോഗരിതത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ലോഗ് take logarithm on both sides. അപ്പോൾ log y is equal to log of root means exponential form is 1 by 2. x raised to 1 by root x means x raised to 1 by 2 is the exponential form. അപ്പോൾ log of x minus 3 into x square plus 4 by 3x square plus 4x plus 5 the whole raised to 1 by 2. x raised to m, log x raised to m is m log x. അതാണ് m 1 by 2 log of this. ഇനി again product in log എടുക്കുമ്പോൾ it will become sum. അതാണ് log x minus 3 plus log x raised to x square plus 4. ഇനി ഡിവിഷൻ ലോഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചേഞ്ചസ് ടു സബ്ട്രാക്ഷൻ മൈനസ് ലോഗ് 3x സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായി മാറി. അപ്പം ഇനി ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറെ കൂടി ഈസിയാണ്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. ലോഗ് y 1 by y dy by dx half into log x minus 3. Log x is 1 by x. So log x minus 3 is 1 by x minus 3. Plus log of x square plus 4. That is 1 log of x square plus 4 is 1 by x square plus 4. Pin x square plus 4 into 2x. Minus log 3x square plus 4x plus 5 is 1 by 3x square plus 4x plus 5 into then its derivative. That is 3x square 6x plus 4x is 4. Now dy by dx is equal to transposing this y to the other side. So y by 2 into ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത്. Now എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിർത്തരുത്. യു വാണ്ട് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഫോർ y. നമ്മുടെ y എന്തായിരുന്നു, ജസ്റ്റ് ഗിവ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി. ഇത് ഷുവറാണ്, ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരു 4 മാർക്കിന് 6 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നേരത്തെ എക്സ് റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ, എക്സ് റേസ് ടു വൈ പ്ലസ് വൈ റേസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ടൈപ്പ് ഒക്കെ. സോ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് മാറും. എപ്പോഴാണ് ഫംഗ്ഷൻ റേസ് ടു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ കോൺസ്റ്റന്റ് റേസ് ടു ഫംഗ്ഷൻ റേസ് ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ദിസ് ലോഗരിതമിക് പ്രോപ്പർട്ടി. ടേക്ക് log on both sides and differentiate with respect to x. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ function of type which is a product or division of 2 or more than 2 functions ഒക്കെ വരുമ്പോൾ. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് പാരാമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് പാരാമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ബിഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് പാരാമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് അറിയാം. അതായത് സംടൈംസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾ ഇസ് നൈദർ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഓർ ഇംപ്ലിസിറ്റ്. നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ്, ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസ് ടു വേരിയബിൾസിൻ്റെ റിലേഷൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റും ആയിരിക്കില്ല, ഇംപ്ലിസിറ്റും ആയിരിക്കില്ല, വേറൊരു തേർഡ് വേരിയബിൾ കൊണ്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ടി, വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിന്റെ സൈൻ ടി, ദ പാരാമീറ്റർ ടി, ടി ആണ് ഇവിടുത്തെ പാരാമീറ്റർ. ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് വാട്ട് വി കോൾ ആസ് പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ്. ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു ഡു ഇസ് നമുക്ക് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എക്സ് സൈൻ ടി, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പാരാമീറ്ററിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി കണ്ടുപിടിക്കാം. ഹിയർ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി കണ്ടുപിടിക്കുക. പാരാമീറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇനി എന്ത് വേണം, dy by dx. അതിന് what we want to do, dy by dt divided by dx by dt ചെയ്താൽ മതി. Then what we will get, this is equal to dy by dt into dt by dx. dt cancels, what we are getting, dy by dx. ഇങ്ങനെയാണ് പാരാമെട്രിക് ഫോമിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഏതാണോ അവിടെ പാരാമീറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ചെയ്ത് അതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എക്സിനെയും വൈനെയും. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം. ഇതൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
If x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta, find dy by dx. Here theta is the parameter. So first we want to find, or first we want to differentiate this x with respect to theta, a parameter. So dx by d theta. A is a constant, so a cos theta, its differentiation is minus sin theta. So minus a sin theta. Now dy by d theta. A cos theta, derivative of sin theta is cos theta. Now we want to find dy by dx. And dy by d theta into d theta by dx. That is equal to a cos theta by minus a sin theta, which is equal to minus cot theta. This is the way to find the derivative of parametric functions. ഇനി വേറെ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം, റൈറ്റ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കോസ് എക്സ്. അതായത് സൈൻ എക്സിനെ കോസ് എക്സിന്റെ ടേംസ് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ടേക്ക് ദ ഗിവൺ ഫങ്ഷൻസ് ആസ് യു ആൻഡ് വി. അപ്പോൾ ഇവിടെ യു സൈൻ എക്സ്, വി കോസ് എക്സ്. നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഡി യു ബൈ ഡി വി. അപ്പോൾ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ എക്സ് ആണ്, സോ ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് കാണാം, സൈൻ എക്സിന്റെ കോസ് എക്സ്. Then dv by dx, that is minus sin x. Then what we want, du by dv. And എന്ത് ചെയ്യുക, du by dx into dx by dv. That is cos x by minus sin x. What we will get, minus cot x. ഇതാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വേറൊരു ഫംഗ്ഷനെ വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ദ വേ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രോബ്ലംസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഈസി ആവുള്ളൂ. എന്നാലേ ഫോർമുലകൾ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. കൂടാതെ മെത്തേഡ്സ്, ആ മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ ബൈ പ്രാക്ടീസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മെത്തേഡ്സും വരികയുള്ളൂ. സോ ഇഷ്ടം പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് അതായത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് മീൻസ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ആസ് second order derivative. Second order derivative of a function is the derivative of first order derivative. For example, y is equal to cos x. Another fraction differentiate means dy by dx. dy by dx of cos x is minus sin x. One fraction differentiate, that is what we call as first order derivative. Again one more time with differentiate with respect to x. അതായത് d square y by dx square. ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ what we will get, മൈനസ് അവിടെ sin x ൻ്റെത് cos x. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് പറയുന്നത്. ആദ്യം തന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ്, ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിനെ അഗെയിൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ what we are getting, that is what we call as സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ നമ്മൾ dy by dx, അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ d square y by dx square. Or else we can, this is y, ഈ dy by dx നെ y dash ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്, രണ്ട് ഡാഷ് കൊടുക്കുക, y2 dash, that means second order 2 times differentiate. ഇതുപോലെ 3 times we can differentiate, ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് ഓർ d cube y by dx cube. അങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. nth ഓർഡർ വരെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് we will call as d raised to n y by dx raised to n. nth order derivative. അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുന്നവരെ അടുത്ത കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷനെ പിന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ദ ആൻസർ വിൽ ബിക്കം 0. അപ്പോൾ അത്രയും പ്രാവശ്യം നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്, ഓരോ പ്രാവശ്യം ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വാട്ട് വി കോൾ ആസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ, പിന്നെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് അത് സെയിം ഫംഗ്ഷനെ പിന്നെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ വി വിൽ കോൾ ആസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ, പിന്നെയും ദ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് തേർഡ് ഓർഡർ. ലൈക്ക് വൈസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Find d square y by dx square if y is equal to x cube plus tan x. So ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കാണേണ്ടത്. So first we want to differentiate it first one time, that means dy by dx, x cube into the 3x square, tan x into the 6 square x. So 3x square plus 6 square x. So again we want to differentiate, that is d square y by dx square is equal to 3x square ne again differentiate ചെയ്യുമ്പോൾ 6x, then sec square x, അവിടെ sec square x, sec x the whole square, അപ്പോൾ sec x the whole square 2 sec x, then sec x, that is sec x tan x, so which is equal to 6x plus 2 sec square x tan x. ഇങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുന്നത്. ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, ചെയ്ത് നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റോൾസ് തിയറം. ആ തിയറം എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. Let f from closed interval ab to r be continuous on that closed interval ab and differentiable on open interval ab
such that f of a equal to f of b, then there exists at least one c in open interval ab such that f dash of c equal to 0. അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ നിന്ന് റിയൽ നമ്പേഴ്സിലേക്ക്. ആ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസുമാണ്, ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിളുമാണ്. കൂടാതെ ഈ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു. എഫ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി ആണ്, വേർ എ ആൻഡ് ബി ആർ സം റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ ഒരു സി ഉണ്ട്. അത് ഏത് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും? എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു 0. This is what Rolle's theorem. This state ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. State Rolle's theorem and verify Rolle's theorem. How to verify? We can just go through one example. How to verify this Rolle's theorem? അതൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം. Question തന്നിട്ടുണ്ട്. Verify Rolle's theorem where y is equal to x square plus 2 and the interval ab, a closed interval ab is the value of a is minus 2, 2. So, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ റോൾസ് തിയറത്തിന്റെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ ഈ ഇന്റർവെല്ലിൽ എന്ന് നോക്കണം. വി നോ ദാറ്റ് എവറി പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ആർ. സോ ഇതൊരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ? നമുക്കറിയാം പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്, ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ എ ബി ആണ്, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. സോ അതും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു. പിന്നെ വൺ മോർ കണ്ടീഷൻ, വി വാണ്ട് ടു ചെക്ക് വെദർ എഫ് ഓഫ് a equal to f of b, that is f of minus 2 f of 2 equal ആണോ എന്ന് നോക്കുക. Here f of minus 2 is 6 and f of 2 is also 6. അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ there exists a c such that f dash of c is equal to 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കണം. y is equal to x square plus 2, so dy by dx is equal to 2x. So f dash of c, then f dash of x, so f dash of c means 2c, that is equal to 0. Then what we are getting? C as 0. ആ 0 എന്ന വാല്യൂ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ മൈനസ് 2നും 2നും ഇടയിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ? ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് റോൾസ് തിയറം. സെയിം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ വേ ടു വെരിഫൈ റോൾസ് തിയറം. വൺ മോർ തിയറം, ഇറ്റ് ഇസ് മീൻ വാല്യൂ തിയറം, MVT ഓർ ലഗ്രാഞ്ചസ് മീൻ വാല്യൂ തിയറം അങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം. Let f from closed interval ab to r be continuous function on closed ab and differentiable on open interval ab, then there exists at least one c in open ab such that f dash of c is equal to f of b minus f of a by b minus a. ഇത് റോൾസ് തിയറത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ്. റോൾസ് തിയറം പറയുന്നത് സെയിം കാര്യം, ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്, കൂടാതെ എഫ് ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എ ആണെങ്കിൽ there exists c in open ab such that f dash of z equal to 0. ഇവിടെ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ കണ്ടിന്യൂസും ആണ്, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ exists one c such that f dash of c എന്ന് പറയുന്നത് f of b minus f of a by b minus a. നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, സ്റ്റേറ്റ് റോൾസ് തിയറം ആൻഡ് വെരിഫൈ, അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് MVT ആൻഡ് വെരിഫൈ. സോ f of x is equal to x square in closed interval 2, 4. X square polynomial function, so continuous on closed interval 2, 4. Since it is a polynomial function, it's differentiable on. So two conditions satisfy chedu. Then f of 2 is equal to 4 and f of 4 is equal to 16. Then f dash of c equal to f of b minus f of a by b minus a, that is equal to 6. What is f dash of x? 2x. What is f dash of c? 2c. That 2c is equal to 6. From that we will get c is equal to 6 by 2, which is equal to 3. 3 belongs to this closed interval 2, 4. This is what mean value theorem says. ഇങ്ങനെയാണ് mean value theorem verify ചെയ്യുന്നത്. Next, differentiation of infinite series. അതായത് when the value of y is given as an infinite series, അതിന്റെ differentiation ആണ് what we call as differentiation of infinite series. When the value of y is given as an infinite series, then the process of differentiation of those type series, that is what we call as differentiation of infinite series. For example, ഇതുപോലെ y is equal to root of log x plus root log x plus root log x plus etc plus infinity. ഇങ്ങനെയുള്ളതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ differentiation of infinite series എന്ന് പറയുന്നത്. In such cases we use the fact that if one term is deleted from the infinite series, the whole series have no problem, that is whole series remain unaffected. So ആ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത്
ആ ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസിന് ഒരു ടേം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസിന് യാതൊരു കാര്യവും പറ്റുന്നില്ല. അത് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വി വിൽ കീപ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ദർ ആൻഡ് ബാക്കി നമ്മൾ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് വൈ. ഇവിടെ തന്നെ നോക്കൂ, ദിസ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം റൂട്ട് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് എന്ന ടേമിനെ മാറ്റി ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും y. സോ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായി മാറി? y ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ. Now y square is equal to root പോയി log x plus y. Then find derivative with respect to x on both sides. അങ്ങനെ we got the value of dy by dx as 1 by x 2y minus 1. This is the way to find the differentiation of infinite series. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Replace all other terms except first term to y. ഫസ്റ്റ് ടേം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ടേമിനെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക y ആയിട്ട്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കാം. y is equal to sin raised to x raised to sin raised to x raised to sin raised to x അങ്ങനെ എക്സെട്ര. എന്ത് പറഞ്ഞു? ഒരു ഫസ്റ്റ് ടേം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും y ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. സോ y is equal to sin x the whole raised to 1. Now function raised to function, so take log on both sides. Log y is equal to y log sin x, that is 1 by y dy by dx is equal to dy by dx log sin x plus y by sin x into cos x. ഇവിടെ u v product rule apply ചെയ്തു. ഇവിടെ നിന്ന് what I did is dy by dx terms ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി, then which is equal to y cot x, so dy by dx is equal to y square cot x by 1 minus y log sin x. This is the way to differentiate infinite series. So differentiation എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും പിടിയിട്ടെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കിഡൂസ് ഗണിത ലോക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു.